다음은 LED 조명 관련해서 이야기하도록 하겠습니다. LED는 이제 라이트 에미티드 이제 다이오드란 뜻이죠. 라이트 에미팅 다이오드란 뜻이죠. 에미티드가 아니라요. 자, 그래서 이제 그 반도체인데 빛을 내는 반도체 이런 뜻이 되겠습니다. 지금 현재로는 이제 LED가 가장 많이 쓰는 것은 이제 조명용으로 지금 많이 쓰이고 있습니다. 물론 이제 그전에는 이제 디스플레이부터 시작해가지고 굉장히 많이 쓰이는데 지금 시장 규모가 조명용으로 이제 집에 보면은 이제 가정에 보면은 이제 지금 LED 등으로 지금 많이 바꿨을 겁니다. 그만큼 이제 LED 사용량이 이제 많아질 것으로 생각합니다. 그래서 LED는 이제 색깔별로 이렇게 낼 수도 있고 이렇게 백색광을 만들어낼 수도 있고 그렇습니다. 그리고 이제 뭐 집안 인테리어의 실내 조명을 하나로서 인테리어 하나로서 이렇게 실내 조명이나 아니면은 이제 가게 같은데 보면은 조명용 이렇게 뭔가 이렇게 고급화된 이제 조명용으로 이제 쓰이는 경우가 많습니다. 그리고 그 위에도 응용으로 뭐 이렇게 뭐 채소 기르는데 이제 그 특별한 이제 빛이 필요하기 때문에 채소가 좋아하는 필요한 강원을 만들어 공급한다든지 아니면 이제 집어용이라든지 응용 분야도 무궁무진 많습니다. 그리고 이제 이런 대형 TV 같은 디스플레이 장치에 이제 LED LED 이제 디스플레이를 만들 수도 있고요. 그리고 건물을 이제 미관을 좋게 하기 위해서 이제 쓰는 이제 건물 조명용 이제 그 LED 사업도 있겠습니다. 보면 이거는 이제 우리나라 국내에서 이제 LED를 제일 많이 크게 한 회사가 이제 LG 이노텍입니다. 그래서 LG 이노텍에 대한 광고인데 한번 보시도록 하겠습니다. Who is your partner? The world's highest single factory production capacity. A solid LED business base built over more than a decade. The world's first mass production of 6-inch epi wafers. Total solution provider through business convergence. LED solution provider offering the highest value. 여기 지금 LG 이노텍에도 여러분의 선배들이 여러 명이 취업해 있습니다. 그래서 여러분 관심 있다 그러면 LG 이노텍 취업하는 것에 대해서 한번 생각해 보시기 바랍니다. LG Innotek's Paju LED Factory. 원래 이제 광주에도 LED 관련해가지고 거기 연구소가 있었는데 현재는 파주로 다 옮겨갔습니다. LG Innotek became the world's first mass producer of 6-inch epi wafers. We provide unmatched production efficiency and price competitiveness. Successfully mass-produced with our own technology, vertical LED chips offer excellent thermal conductivity and reflectivity and high luminous efficacy. So they are recognized as key components for the next generation high-power LED market. With innovative BLU design technology which leads the LED market. We mass-produce BLUs for various IT devices such as smartphones and laptop computers, and produce goods that satisfy customers' needs, thereby leading the LED market. With various packages such as mid and high power, LG Innotek provides LED lighting modules and engines meeting specific customer needs. 지금 LED 램프들이 많이 나오죠. Also, ranging from power supply units to heat dissipation and optical technologies. We offer total solutions for all LED lighting processes, thereby maximizing our customers' production efficiency. LED에 대한 수요가 굉장히 무궁무진할 거라고 생각합니다.
LG Innotek achieved vertical integration for the entire LED production process, from epi growth to modules. LG 이노텍은 이제 칩부터 시작해가지고 그 반도체부터 시작해 칩까지 패키징까지 다 해가지고 제품까지 다 만들어버리는 형태의 대기업입니다. We are enhancing our status as a global components and materials enterprise by creating synergy effects through convergence of businesses. Leveraging our LED expertise and BLU 이런 거 보는 experience, 것들이 좀 LG 계측기들인데 Innotek 다 takes the 이것들이 lead 이제 in quality enhancement and 여러분들이 이 technology 계측기 판매하는 development, 회사들이 있을 ranging 겁니다. from our 이 회사들이 unmatched 다 여러분 BLU 취업할 technology applied 대상들입니다. flat panel luminaries, indoor and 자동차에도 이제 outdoor 장애인 LED lights and LED headlamps 램프가 for cars. 들어가가지고 지금 많이 쓰고 있죠. Lighting combined with emotionally intelligent LED technology to UV LEDs used for water purification. 시설물에다 이제 We will expand into more business areas to maximize our LED business competitiveness. Future together with LG Innotek. Life becomes more abundant. Offering customized total solutions beyond what customers want. LED Solution Provider. Inside your life. LG Innotek. 그래서 이게 이제 시장 규모를 보면은 여기도 보면 LED 패키지드 LED라는 게 이제 칩 상태가 아니라 이제 제품 상태로 이제 만들어진 LED를 말합니다. 이것은 이제 시장을 보게 되면은 시장 규모를 보게 되면은 보니까 어떻게 됩니까? 쭉 올라갔다가 조금 하향세 정체되어 있는 느낌이 드네요. 근데 이 보니까 그 안에서 보니까 이 파란색 부분을 보니까 파란색 부분 어떻게 돼요? 점점점 커지고 있습니다. 굉장히 넓게 퍼졌다는 걸 알고 있는데 이거 뭘까요? 제너럴 라이팅 해가지고 보니까 일반 조명용 전구들이 굉장히 큰 시장을 차지하고 있습니다. 이렇게 이제 근데 여기서 이제 규모가 적어진 이유는 보면 이게 약간 분홍색인가 빨간색인가요? 요 색깔이 줄어드는데 이거 뭡니까? LCD TV 하고 모니터인데 이것이 이제 규모가 좀 적어집니다. 왜냐면은 앞에서 얘기했듯이 OLED 시장이 이제 조금씩 커지고 다른 이제 것들이 디스플레이 장치 커지다 보니까 이것이 이제 이쪽으로 써있던 LED들이 대신에 LCD TV는 반드시 LED 조명 장치 써야 됩니다. 그래서 이제 규모가 줄어든 바람에 이것이 이제 시장 규모가 좀 다르긴 하는데 이쪽 보면은 굉장히 큰 시장 규모가 형성되어 있다는 걸 알 수 있습니다. 이것도 이제 밀리언이니까 15빌리언이 되겠네요. 15빌리언 이렇게 돼가지고 이제 이런 식으로 규모가 큰 것들이 이제 형성되어 있어서 그리고 여러분이 뭐 이렇게 LED 자체를 이제 생산하는 LG 이노텍 같은 곳에 이제 안 가더라도 LED 이제 조명을 이용해서 여러분이 또 제품을 아이들 제품을 만들어낼 수가 있습니다. 상품화 시킬 수가 있고요. 회사를 만들 수가 있고요. 그래서 이제 그런 것들에 관심 있다 그러면은 여기에 대한 것도 한번 고려를 해보는 것도 괜찮습니다. 그리고 이제 LED 빛을 가지고 조명 장치를 이렇게 만들어서 이제 아파트에 공급하든지 이런 회사들이 있습니다. 그런 회사들에도 이제 보면은 이제 여러분 이제 선배들이 가 있고 또 항공기 조명 장치에도 또 설계한 쪽에도 이제 여러분 또 선배들이 또 가 있는 데도 있고 그렇습니다. 다 이제 LED 가지고 하는 이제 조명 장치들입니다. 응용 제품들이죠, 그런 것들은. 그 다음에는 이제 레이저 강호인데 이거는 아마 이거는 뭐 여러분들이 이제 레이저 공학 시간에 이제 들었던 것들인데 제 전공하고도 이제 관계돼 있고 제가 대학원생을 지도하면서 이제 주로 하는 것들이라서 이제 다시 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다. 여기 보면은 여기 이제 나온 것들이 그림들은 이제 레이저 장치들입니다. 옛날식 레이저 장치들인데 이것들은 이제 고체 레이저라고 굉장히 규모가 큰 레이저들입니다. 이것도 근데 레이저 규모가 큰 대신에 또 이것들은 고출력으로 나옵니다. 이것도 마찬가지고요. 이런 것들도 이제 고출력 레이저가 되겠습니다. 이런 레이저 가지고 이제 할 수 있는 것들이 이제 이렇게 초미색 구조물을 이렇게 만들 수 있고, 그 다음에 이렇게 금속체 같은 것들 보면은 굉장히 구조가 복잡한 그 구조 기어 박스나 이런 것들
것들을 갖다 비접촉식으로 해서 이렇게 쉽게 이제 내재 가지고 가공을 할 수 있습니다. 보통 레이저 기계들은 이제 보통 이런 식으로 큰 형태의 거기 이제 스테이지가 스테이지 위에 철판을 올리고 그 다음에 요 위에 여기 이 팔인데 이 위에서 내재가 나옵니다. 이 내재 이 팔이 왔다 갔다 움직이면서 이게 가공을 하게 됩니다. 그래서 이제 이런 장치들을 만드는 회사들은 이제 국내 회사도 주로 있고 대부분 국외 회사에서도 만들어서 이렇게 오게 됩니다. 이거는 이제 뭐 이렇게 요것도 이제 보면은 이제 파이프 라인에다 용접하는 것인데 이제 이런 것들도 이제 가능하겠습니다. 이거는 이제 내주 가공한 애로 이렇게 동영상을 보여줍니다. 두께가 거의 지금 한 25mm 정도 될 겁니다. 25mm 되는데 이렇게 내주를 써가지고 이렇게 쉽게 가공합니다. 이런 식으로 할 수 있는 건 내주밖에 없습니다. 내주는 가공할 수 있는 거는 다른 어떠한 기계도 이렇게 가공할 수가 있습니다. 기계식 방법으로 조리할 수 없는데 내주만이 가공이 가능합니다. 이런 것도 있고 이것도 한번 봤을 건데 한번 더 본다 그러면은 이거는 이제 자동차 문에다가 홈을 파는 것입니다. 자동차 홈을 파는 거는 이제 자동차 문에 보면은 이제 플라스틱도 붙어 있고 막 그렇습니다. 그 붙었을 때 그 플라스틱 고정하기 위해서 이제 홈이 필요하죠. 그래서 그 홈을 파기 위해서 이제 이런 레이저를 쓰는데 이거는 보면은 이제 먼 거리에서 레이저를 쏴가지고 이게 여기 보면 이거는 이제 이게 이제 그 거울입니다. 거울을 이렇게 갈바놓고 밀으라고 해가지고 이렇게 조절되면서 각도를 조절해가지고 위치를 이렇게 조절해서 레이저가 맞을 그 장소에다가 빛을 전파하는 방식이 되겠습니다. 그럼 이렇게 이제 홈을 파서 이렇게 홈을 파면은 이제 위에 이제 뭐 플라스틱 손잡이라든지 이런 것들을 붙일 수가 있겠죠. 끼워넣기 때문에. 실제 가공하는 모습이고요, 이거는. 근데 이거는 앞에 그 레이저와 다르게 이 레이저 빛이 멀리서 날아와서 이렇게 쏩니다. 이런 형태의 이제 멀리서 날아 쏠 정도 빛이 되려면은 레이저 빔질이 이제 가우시안 빔 형태로 돼야지만이 이렇게 먼 거리를 전파해가서 이렇게 쏠 수가 있습니다. 쏘아서 이제 했을 때도 이렇게 집속력이 좋아가지고 이렇게 쉽게 가공이 될 수 있게끔 할 수 있습니다. 이런 것들을 하려면은 레이저도 레이저지만 이 노트 팔을 이렇게 움직이는 거를 프로그래밍 해야 되는데 이것도 이제 그것도 이렇게 복잡한 프로그램은 아니고 로봇만 알아들을 수 있는 프로그램 간단한 응용들이 있습니다. 그것들을 이용해서 설계들이 가능하게 됩니다. 그리고 이제 약간 이제 그런 커다란 금속체물을 이제 가공하기도 하지만은 이제 작은 사이즈, 예를 들어서 10마이크로나 뭐 이렇게 이런 사이즈들의 이제 가공도 생체 물질이라든지 아니 그 가공하기 평소에 어려운 거, 예를 들어 물질이 굉장히 약한 것들은 사실은 이렇게 톱이나 이런 걸 쓰게 되면 다 뭉그러져 버리는데 레이저 가지고 쓰면은 그런 것도 물질이 강하든 약하든 상관없이 똑같은 성능을 가지고 이렇게 가공이 가능합니다. 쇠도 금속도 이렇게 스틸도 드릴링 할 수 있지만은 이빨에도 이렇게 가공을 할 수 있고 그 다음에 이제 플라스틱 같은 데도 이렇게 가공을 할 수가 있고 이렇습니다. 그리고 이것도 이제 보면 이제 스텐트라고 하는 건데 이것도 이제 약간 이제 오가닉 물질입니다. 오가닉 물질이어서 물질인데 이거 모양을 이렇게 이런 식으로 이렇게 관입니다. 실린더인데 관인데 이렇게 여기다 이제 이렇게 물결 모양의 무늬를 만들어 놨습니다. 물결 무늬를 만들어 놓은 거는 이걸 쫙 늘리면 스프링처럼 쫙 펴질 수가 있게끔 이걸 이렇게 펴질 수 있게끔 해놨습니다. 이거 장치는 어디에 쓰냐 그러면은 보통 저기 혈관이 동맥가거나 이렇게 있어가지고 혈관이 이렇게 눌려가지고 지방이 눌려가지고 협소해진 사람들이 있습니다. 그 사람들은 이제 보통 안에 지방을 제거하고 난 다음에 이제 지방을 제거하고 나면은 이제 혈관이 약해서 다시 이렇게 움푹 들어가 버리는 현상이 생깁니다. 그래서 그 지지대들 역할을 하기 위해서 보통 이런 거를
만들어서 끼워 넣습니다. 끼워 넣고 이제 혈관 속에 작게 혈관 안에 집어넣을 때는 작게 했다가 그 위치에 가서는 착 이렇게 펼쳐버립니다. 그러면은 혈관이 딱 팽창이 구멍이 확 눌려가지고 피가 잘 흘러갈 수 있게끔 하는 것인데 이걸 갖다 스턴트라고 합니다. 스턴트 시술이라고 합니다. 보통 경우는 이제 스테인레스 가지고 많이 합니다. 근데 스테인레스는 이제 오래되다 보면 어떻게 될까요? 나중에 한번 또 이렇게 이제 그 혈관 이제 벽이 잘 튼튼하게 고정되면은 이제 제거를 다시 해줘야 되는 그러한 것이 필요합니다. 근데 이거는 이 재료 자체가 이렇게 본 것처럼 이제 바이오 디그레이더블이니까 생체학적으로 이렇게 녹아버립니다. 좀 지난 다음에. 그래도 인체에 전혀 무해하고요. 그래서 다시 한번 치수할 때만 하고 뺄 때는 이제 그 다시 빼는 수술을 하지 않아도 됩니다. 그런데 이렇게 이제 이런 약한 물질을 갖다가 이렇게 이런 식으로 가공해 줄 수 있는 것이 이제 레이저가 이제 이런 것들이 가능하게 되겠습니다. 요거는 이제 이런데 이런 타입의 레이저들은 보통 이제 fem토체 레이저라 그래가지고 아주 극차단 펄스 레이저 가지고 이용해서 만들어줘야 합니다. 그래서 이제 극차단 펄스 레이저 이용 예로 하나가 이제 지금 유리 가공입니다. 유리 가공을 해줘야 되는데 유리 가공은 굉장히 중요합니다. 왜냐면은 여러분 핸드폰 같은 것들이 다 유리로 만드는 것들이기 때문에 유리 가공을 기계식으로 하게 되면 굉장히 손실도 많고 그 다음에 가공이 정밀하지 못하면 레이저로 이런 것들을 할 수 있다는 얘기입니다. It is compatible with variable laser wavelengths. And it is possible to manufacture the inside surface of a three-dimensional image through the laser beam technology from our company. Smart Software, our control program from TFS3, is an automatic control system which controls the parameters automatically. Due to this fact, it provides the most convenient interface, fully customized, through our programming without any damage to the inside surface if the user programs the processing material, size, and shape. In addition, it also provides manual mode of the system so that the user can set it up directly. Besides, the process form and timing can be predicted by program simulation, and real-time monitoring is possible through the internal vision system. TFS3 is the custom solution that is a fully customized product based on our customers' requests. 여러분 이런데 이제 만드는 회사에 간다 그러면은 여러분이 이걸 모두 다 해라고 하지 않습니다. 일부 여기를 한다든지, 일부 여기를 한다든지, 아니면 여기 내주 가공이고 어떻게 프로세스가 일어나는지 이것만 분석한다든지 이런 식으로 일을 맡아서 합니다. 가끔가다 이렇게 보여주면 이걸 전부 다 만들어라 그러고 겁을 부리는 경우가 있는데 전혀 그럴 필요가 And by 없습니다. controlling the incidence angle, the focal distance, various shapes of hole processing, and 30 micrometer marking and cutting can be manufactured. Using our technology, TFS3, it is possible to manufacture various shaped holes, which the high-tech industry 이 would 레이저는 require. 편투체 레이저 이제 장점이 이렇게 굉장히 정교하게 자를 수 있다는 게 장점이긴 한데 The diameter of the 단점이 processing 있습니다. hole can be 단점이 뭐냐 manufactured from a 그러면 minimum of 30 아주 작은 micrometers 에너지로 이렇게 to a 들어가기 maximum 때문에 of 이 식으로 200 이렇게 micrometers, 여러 번 and various 반복해서 shapes such as a 이렇게 triangle, square, 해줘야 된다는 것이 polygon 이제 can be made. 단점입니다. 그러다 보니까 가공 TFS3 is 속도가 applied 느리는 to 게 various 단점이 holes 되겠습니다. processing, such 그리고 as 이렇게 a 이제 taper zero 가공법에 hole, 따라서 which the high-tech industry would require. 이런 가공들이 Negative taper hole, 다 이렇게 and a 3D hole of a 할 three-dimensional 있을 수가 image. 있겠습니다. 그래서 이런 것들도 굉장히 연구가 필요합니다. 어떤 가공 방법을 TFS3 써서 perfectly 레이저를 accommodates 어떻게 and meets the 써야지만 needs of the 이렇게 customer's 효과적으로 이렇게 requests 가공할 수 and 있는지 또 provides the 필요한 best 가공을 할 product 수 that can be 있는지 made with 이가 high-quality 이제 processing. 중요한 또 산업 기술이 되겠습니다. TFS3 is the product with a wide range of uses, such as a diesel engine injector with 50 micrometer holes. Production process of photovoltaic module. 지금 이제 그 레이저 가지고 만든 위험 Control of 분야들을 electric 얘기를 한 vehicle and 겁니다. fuel battery process technology. Micro technology. Micro electromechanical systems of replacement 이거는 정말 construction. 멋있죠. Micro precision by medical devices. 이거 스턴트에 And 해당됩니다. also can be utilized in the field of semiconductor production process. 어떤 이제 세미컨덕터에 We are 유명한 applying 겁니다. various materials and processing methods in order to accommodate and meet the needs of various industry circumstances.
We are also processing glass drilling, glass cutting, steel drilling, drilling of ITO film and polyimide resin, 폴리마이드니까 drilling and 금속하고 cutting of 이거는 PCB. PCB. 금속하고 PCB는 서로 재질이 엄청나게 차이 나는데도 불구하고 embedded 똑같은 형태로 이렇게 재료에 상관없이 강화할 수 있다는 게 We 큰 pursue 장점이 only the 되겠습니다. best of the best. Your best partner in the field of ultra precision laser processing. We will always be with you. 자, 그리고 이거는 이제 레이저를 이용해서 이제 3D 프린팅 하는 것에 대해서 이야기합니다. 3D 프린팅은 이제 보면은 이제 보통 이제 보통 3D 프린팅 한 번은 한 번 정도는 보았나 모르겠습니다. 근데 이건 이제 그 기본적 원리가 여러분 그루건 생각하면 돼요. 그루건 보면 어떻게든가요? 이렇게 쭉 짜면은 올라가면서 식으면 어떻게 돼요? 그 식은 모양대로 이렇게 그 글루건 액체가 그대로 굳어버리는 모양을 봤을 겁니다. 이 3차원 이렇게 프린팅은 이런 식으로 이렇게 모양을 만들어 가면서 이렇게 쭉쭉 식혀가는 겁니다. 모양 하나씩 하나씩 붙여가 눈사람에서 눈덩이 붙여가지고 붙여 나가듯이 녹여서 붙여서 키우는 겁니다. 근데 이제 금속 프린팅 같은 경우는 금속을 이렇게 녹여서 붙여야 되는데 금속에 녹여서 붙이는 방법이 그렇게 많지는 않습니다. 근데 그거를 레이저로 하겠다는 겁니다. 레이저로 해가지고 레이저 아주 작은 금속 가루를 날려가지고 공중에서 여기다 이렇게 여기다 금속 가루 날리고 레이저로 동시에 쏩니다. 그러면 여기에 금속 가루가 녹아 붙게 되겠죠. 그러면은 이런 형태 혹은 이런 형태가 레이저가 만들어집니다. 이제 금속 그 3D 프린팅 물체가 만들어집니다. 이렇게 하게 되면은 가공이 기존에 불가능했던 가공품들이 이제 만들어질 수가 있겠습니다. 이거는 기본 원리가 나와. 그러니까 여러 가지 프린팅 메탈 프린팅하는 방법 중 한 방법으로 이 동영상 하나가 나와 있어서 하나 이거다 넣어놨습니다. 한번 보시죠. 어떤 양식으로 프린팅하는지 보겠습니다. 먼저 저기 설계 도면이 있어야 되겠죠. 3D 관련돼 가지고 3D성 도면이 있어야 됩니다. 이걸 프린팅 할 겁니다. 이게 이제 여기 뭐가 튀어져. 근데 하얀 이거는 뭐냐 그러면은 이거는 금속 가루입니다. 금속 가루 위에 그림을 그리고 있습니다. 지금 그림을 그린다는 얘기가 레이저 그림을 그린다는 얘기가 뭐냐면 레이저 맞은 부분은 다 녹아서 엉겨 붙어 있는 상태 됩니다. 자, 보세요. 여기에 이제 금속 가루입니다. 여기 기둥이 있습니다. 이렇게 쭉 내리고 금속 가루를 쫙 이렇게 덮습니다. 아주 얇게요. 그리고 난 다음에 어떻게 할까요? 레이저로 쫙 때립니다. 그러면 여기 레이저 맞은 데는 딱 굳어버립니다. 그래서 굳은 모양이 이런 식으로 형성이 되는 겁니다. 이렇게 또 조금 더 올리고 또 같은 모양을 쌓고 또 조금 이렇게 하다 보면 어떻게 돼요? 모양이 조금씩 이제 만들어지겠죠. 하나씩 마지막까지 이제 이렇게 쭉 이건 무슨 가루인데 보겠습니다. 어떻습니까? 이게 이제 모양이 나오죠. 이 모양을 갖다가 높이별로 아주 단면을 조금씩 모양별로 높이별로 조금씩 이렇게 녹여서 붙여서 올리는 겁니다. 지금 하나씩 올리게 되면 이건 원래 아까 한 것처럼 설계도처럼 이렇게 만들어지게 됩니다.
근데 이제 좀 전에 이야기한 것처럼 이렇게 조금만 사이즈씩 조금씩 싸서 녹여서 붙이는 거기 때문에 속도가 좀 많이 걸린다는 게 좀 단점이긴 합니다. 근지만은 이제 단품이라든지 이제 특수한 구조물 이런 것도 도저히 가공해서 만들 수는 없습니다. 주물러도 만들 수도 없고요. 이 속에서 내부 구조가 있는 것들은요. 이것도 이제 3D 프린터로만 가능한 것들이 되겠습니다. 근데 최근에는 이제 이 3D 프린팅을 이용해서 이제 단품들로 이제 장사할 수 있는 걸 연구하다 보니까 지금 치과용, 보철용 이빨 만드는데 이 3D 프린터가 굉장히 많이 쓰인다고 합니다. 그리고 이제 3D 프린터를 이용해서 이제 요즘에는 이제 치과 가면은 이제 카메라로 이제 저기 3D 구조로 이렇게 이미 본을 뜨고 그 구조로 그대로 3D 프린트로 이빨을 그대로 만들어 가지고 옛날에 다 재고 맞춰보고 막 이렇게 고무 같은 걸 씹어 가지고 이렇게 거기다 틀 만들고 주물형 틀 붓고 막 이렇게 했는데 그런 작업 없이 컴퓨터로만 다 모형 만들고 그 다음에 3D 프린팅으로 만들어 버리고 이런 식으로 하기 때문에 굉장히 빠른 속도로 이제 보철 관련해서 일이 된다고 합니다. 그래서 이제 그런 사업들이 많이들 뜬다고 합니다. 이제 이것도 이제 무조건 기계만 있어서 기계만 있으면 이제 곧바로 이렇게 만들 수 있는 건 아니고 나름대로 이렇게 제조 기술을 이제 3D 프린팅을 알고리즘 어떻게 짜냐에 따라서 또 이렇게 정교하게 그리고 손쉽게 그리고 그다음에 빠르게 만들 수 있다고 합니다. 한번 여러분도 더 그 분야로도 더 지원해 보는 것도 괜찮습니다. 여기서 강주에도 3D 이렇게 프린팅하는 메탈 프린팅하는 업체들이 있습니다. 있는데 이제 금속 그것도 내재 프린터 자체도 만드는 회사도 있다고 했는데 저번에 좀 알았었는데 그 이름을 지금 회사 이름을 잊어버렸네요. 제가. 자, 그 다음에 또 이거 이제 이렇게 내재 빗으로 이제 할 수 있는 게 이제 옵티컬 리소그래피인데 옵티컬 리소그래피 관련해서는 봐서 이제 다음 시간 하든지 다음 시간이 다 돼서 다음 시간에 추가적으로 하도록 하겠습니다. 원래는 빨리 끝내려고 했는데 시간이 많이 걸렸네요.